శ్రీయేసునాథా యాజకుడా స్వాగతం 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 హృదయపూర్వక స్వాగతం. ప్రేమరూపుడా దైవతనయుడా మృత్యుంజయుడా అభిషిక్తుడా నీ ఆలయమున ప్రవేశించుమా, నీ ఆలయమున ప్రవేశించుమా. పలుగిడిరారే పవిత్ర జనమా, త్వరపడిరారే క్రీస్తు సంగమా. పలుగిడిరారే పవిత్ర జనమా, త్వరపడిరారే క్రీస్తు సంగమా. స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం. స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాది ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఆఫర్డ్ బై గాది ఎలుసరాడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియా కరణ్ కుమార్ అండ్ బోగా ఆగ్నేస్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's blessings upon Swarupa and Joseph Thambi Babu and government job, settlement of life, and for blessings upon Tejasvi and siblings with good spouses, and for good health, protection of parents, mass offered by parents. Thanksgiving mass for all the blessings and to continue to bless, and for good health, protection, guidance, and for special intentions, and for God's wisdom to Arpana to pass 10th exams with good marks, mass offered through the intercession of Mother Mary by Allamma Reddy, Luthu Mary, and Arpana. For eternal peace and heavenly life to the departed soul of Priyanka, mass offered by family members. For the departed souls of all the sisters of St. Joseph of ANC Congregation, Bhubaneswar Province. For complete healing and good health of Devendra Singh from stage 4B, head and neck squamous cell sarcoma, cancer, mass offered by family members. Thanksgiving mass for all the blessings and for good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar, Amal, mass offered by Parvati. For good health, God's blessings and special intentions, mass offered by Tumma, Vijayananda Reddy, Rocharani, Raunak Reddy. For sons to write board exams well, mass offered by Shobharani. For the departed souls of people died in accident to rest in peace, mass offered through the Passion of Christ by Jocelyn. For good health, wisdom to Angel Christie Sanstha, and for God's blessings upon Angel Christie on the occasion of birthday, mass offered by Khale, Abhinesh, Kamalam, Sansitam, Angel Christie. For good health and peace in the family of Kolisetti, Marthamma, and for special intentions and bright future of children in the family, mass offered by Marthamma. Thanksgiving mass and for God's blessings, protection upon Vijay on the occasion of birthday, mass offered by Nirmala. For the conversion of sinners, especially youth across the world, mass offered by Annapurna. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని
మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. నా దేవుడైన ప్రభు, నీవు నన్ను చేయి విడవకము, నన్ను ఉపేక్షించుచు దూరముగా నిలుచుండకము. నా రక్షకుడైన ప్రభు, నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు శీఘ్రమే రమ్ము. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునం ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడే గులమగటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ నీ కుటుంబము ఎల్లప్పుడూ ధర్మ కార్యములలో నిమగ్నమై ఉండునట్లు ఉపదేశింపము. ఇహమందు నీ అనుగ్రహ సహాయముతో వారిని ఆదరింపము. తదుపరి పరలోకపు నిత్యానందములోనికి వారిని నడిపింపము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. 2. మనము అతని మీద నేరము మోపుదుము. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా ప్రవక్త గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 18వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. ఆ దినములలో ప్రజలు 2, మనము ఇర్మియా మీద కుట్ర పన్నుదము, అతడు లేకున్నా యాజకులు మనకు ఉపదేశము చేయుదురు, జ్ఞానులు సలహా ఇత్తురు, ప్రవక్తలు సందేశము వినిపింతురు. 2, మనమతని మీద నేరము మోపుదము, అతని బోధలు పెడచెవిని పెట్టుదము అనిరి. కావున నేనిట్లు ప్రార్థించి తిని, ప్రభూ, నీవు నా పలుకులు ఆలింపుము, నా విరోధులు ఏమి చెప్పుచున్నారో వినుము. మేలుకు కీడు చేయుదురా? వారు నన్ను కూలద్రోయుటకు గోతిని త్రవ్విరి. నేను నీ పక్షమున నిలిచి వారి పక్షమున నీకు మనవి చేసి నీ కోపమును శాంతింపచేసి తిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దేవుని వాక్యము స్మరించుమా, జీవము పొందగరమ్మా. దేవుని వాక్యము స్మరించుమా, జీవము పొందగరమ్మా. ఈ వాక్యమే జీవం, ఈ వాక్యమే వెలుగు, ఈ వాక్యమే జీవం, ఈ వాక్యమే వెలుగు. ప్రభువాక్యమే మన త్రోవకు మార్గం, సమస్త జీవమును. ప్రభువాక్యమే మన త్రోవకు మార్గం, సమస్త జీవమును. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి శుభవార్త 20వ అధ్యాయము వచనములు 17వ వచనము నుండి 28వ వచనం వరకు. యేసు యెరూషలేమునకు పోవచ్చు మార్గమధ్యమున 12 శిష్యులతో ఇట్లనెను, ఇదిగో మనము ఇప్పుడు యెరూషలేమునకు పోవచున్నాము. అచట మనుష్య కుమారుడు ప్రధాన అర్చకులకు ధర్మశాస్త్ర బోధకులకు అప్పగింపబడును. వారు ఆయనకు మరణదండన విధించి అన్యజనులకు అప్పగింతురు. వారు ఆయనను అవహేళన మొనర్చి కొరడాలతో కొట్టి సిలువ వేయుదురు. కానీ
ఆయన 3వ దినమున లేపబడును. అతడు జబదయి కుమారుల తల్లి తన కుమారులతో యేసు వద్దకు వచ్చి మోకరించి ఒక మనవి చేయబోగా, నీ కోరిక ఏమి అని యేసు ఆమెను అడిగెను. అందుకు ఆమె, నీ రాజ్యములో నా 2 కుమారులలో ఒకడు నీ కుడి వైపునను ఒకడు నీ ఎడమ వైపునను కూర్చుండ సెలవిమ్ము అని మనవి చేసెను. అందులకు యేసు, మీరు కోరినదేమో మీరెరుగరు. నేను పానము చేయి పాత్రము నుండి మీరు పానము చేయగలరా అని పలకగా, చేయగలము అని వారిరువురు సమాధానమిచ్చిరి. అందుకు యేసు, మీరు నా పాత్రము నుండి పానము చేసెదరు, కానీ నా కుడి ఎడమల గుర్చుండ చేయనది నేను కాదు, నా తండ్రి ఏర్పరిచిన వారికే అది లభించును అనెను. తక్కిన 10 శిష్యులు దీనిని వినినప్పుడు ఆ 2 సోదరులపై కోపపడిరి. యేసు శిష్యులను కూడబిలిచి వారితో ఇట్లనెను, ఈ లోకమున పాలకులు ప్రజలను నిరంకుశముగా పరిపాలించుచున్నారు. పెద్దలు వారిపై అధికారము చలాయించుచున్నారు. ఇది మీకు తెలియను కదా, కానీ మీరిట్లుండరాదు. మీలో ఎవడైనను గొప్పవాడు కాదలిచినా అతడు మీకు సేవకుడిగా ఉండవలయును. మరియు మీలో ఎవడైనను ప్రథముడు కాదలిచినా అతడు మీకు దాసుడై ఉండవలయును. అట్లే మనుష్య కుమారుడు సేవించుటకే కానీ సేవింపబడుటకు రాలేదు. ఆయన అనేకుల రక్షణార్థము తన ప్రాణమును దారబోయుటకు వచ్చును. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యము మనందరికీ కూడా తెలియజేసేది క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా ఆయన శిలువ మీద కొట్టబడి చంపబడి మరియు ఏ విధంగా బాధలు అనుభవించవలసినది గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నది. దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే 20వ వచనము నుంచి జబదయి కుమారుల యొక్క తల్లి వారిద్దరు కూడా శిష్యులను వారిద్దరు కొడుకులను తీసుకొని వచ్చి వారికి స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని అడగటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ప్రియమైన బిడ్డలారా, మన లోకంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది అధికారం కోసం ఏదైనా చేస్తారు. ఎందుకంటే అధికారము ఉంటే వాళ్లకు అన్నీ ఉన్నట్లు అని భావించి వాళ్ళందరూ కూడా అధికారం కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు. నేను గొప్ప, లేకపోతే నేను గొప్పగా ఉండాలి, నేను చెప్పినదే వేదంగా ఉండాలి, మరియు ఇంకా చాలా ఇలాంటివి మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అది సహజం. మనిషి ఒక గొప్ప స్థితిలో ఉండాలని, ఒక గొప్ప అంతస్తులో ఉండాలని, లేకపోతే అందరికంటే గొప్పవాడిగా ఉండాలనుకోవటం సహజం. కానీ క్రీస్తు ప్రభు చూడండి, ఇక్కడ మనకు తన యొక్క సువిశేషంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన యొక్క మాటలలో చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఎవరైతే గొప్పవాడుగా ఉండదలిచిన వాడు సేవకుడై ఉండాలి అని క్రీస్తు ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. అయితే ప్రియమైన బిడ్డలారా, చివరి వచనాలలో చూడండి, ఆయన అనేకుల రక్షణార్థము తన ప్రాణమును దారబోయటకే వచ్చినాయి, కానీ సేవింపబడటకు రాలేదు. మరి మనము ఎలాంటి సేవను మనం చేస్తూ ఉన్నాం? ఎలాంటి అధికారం కోసం మనం చూస్తూ ఉన్నాం? ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభు చూడండి, మొదటి వచనాలలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన అనేకమైనటువంటి శ్రమలను, బాధలను, కష్టాలను అనుభవించి 3వ రోజు లేస్తాను అని శిష్యులకు తెలియజేశాడు. క్రైస్తవ జీవితం అంటే అంత ఈజీ అయినటువంటిది విషయం కాదు. మనం అనుకుంటాం దేవుడిని వెంబడించటం అంత చాలా ఈజీ, బాప్తిజం తీసుకుంటే సరిపోతుంది, క్రీస్తు ప్రభుని మనం దేవాలయానికి వచ్చి లేకపోతే దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనటం మనకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. కానీ వీటన్నిటికంటే ఇంకా ఎక్కువగా మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి శ్రమలను అనుభవించవలసి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనము చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా దేవునికి తగ్గట్టుగా, మనం అధికారం కోసం కాకుండా క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగానైతే సేవకుడిలాగా వస్తూ ఉన్నాడో, సేవ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అలాంటి తగ్గింపు గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి, మంచి హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్.
సమర్పింతుము. సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్ల ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభు, మేము నీకు అర్పించి ఈ బలి అర్పణములను కనికరముతో వీక్షింపము. ఈ పవిత్ర అర్పణము మమ్ము సకల పాప బంధముల నుండి విడిపించినట్లు అనుగ్రహింపము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఎంతో కృపతో ప్రతి సంవత్సరము పరిశుద్ధ మనసులతో పాస్కా ఉత్సవములను కొనియాడుటకు ఈ అనుగ్రహ కాలమును నీ విశ్వాసులకు దయచేయుచున్నావు. ఈ సమయమున మా తండ్రివైన నీ ఎడల భక్తి శ్రద్ధలను, మా తోడి వారి పట్ల సేవారీతిని మాలో పుట్టించుచున్నావు. క్రీస్తునందు మాకు నూతన జీవితమును దయచేసిన నీ ఘన కార్యములను స్మరించుట వలన మా యందలి నీ కుమారుని రూపమును నీవు పరిపూర్ణమనచుచున్నావు. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసునులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళమైన నీటితో ఏకీభవించి మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియదేని బిడ్డలారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని వారింది నిమిత్తమైతే ఈ పూజను సమర్పిస్తున్నారో దేవుడు వాటన్నిటిని కూడా ఆస్వాదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగినను వాళ్ళను, మరి ముఖ్యంగా ఈ పూజలో పాల్గొన్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దేవుడు ఆస్వాదించాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటై నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమ్మనందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చి వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రలుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మలియో జగద్గురువును, జేరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందో పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమగు ద్రమికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనతెలగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తయగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదినానికి సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము.
క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేం మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపకం నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, నాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసుని దేహము, ప్రభు క్రీస్తుని రక్తము స్వీకరింప ప్రియులారా, వేగమేరా రండి. ప్రభు మనిషి కుమారుడు సేవించుటకే కానీ సేవింపబడటకు రాలేదు. అతడు అనేకుల రక్షణార్థము తన ప్రాణమును దారబయటకు వచ్చును. ప్రార్థించుదము. మా ప్రభువైన ఓ సర్వేశ్వర, అమరత్వమునకు ఆధారముగా అనుగ్రహించిన నీ జీవాహారము మేము స్వర్గరాజ్యమును చేరినట్లు దోహదపడునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సన్నిధి చేరి ఆరాధించగా